बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन। अलक़बूल क़बूलान, यानी अलक़बूल अला क़िस्मैन, क़बूल इसाबतिन व क़बूल इजाबतिन। फ़लअव्वल अन तकून जमीउ शराइत मौजूदा फ़हाज़ा हुआ क़बूलुल इसाबा। इज़ा अद्दा अर्रजुलु जमीअ शराइत अल फ़रीज़ा फ़हाज़िही क़बूलु इसाबतिन व बिज़ालिका तहसिलु फ़राग़ु ज़िम्मा। मसलन इज़ा तवज़्ज़अ अर्रजुलु वुज़ूअन कामिलन सुम्मा सल्ला बअद ज़ालिक फ़हाज़िही अस्सलातु सहीहतुन हैसु फ़रग़त ज़िम्मतुल मुसल्ली अन तिल्कल फ़रीज़ा फ़हाज़ा हुआ अल क़बूल क़बूल इसाबा। व क़बूल इजाबा इबारतुन अन क़बूलिल फ़रीज़ति बिहैसु यकूनु सबबन लिरिज़ाइल्लाहि अज़्ज़ व जल व बिज़ालिका यहसिलु सवाब फ़िल आख़िरह। अस्सवाब अलमनूत बिअदाइल फ़रीज़ा इज़ा कानतिल फ़रीज़ा वसलत इला दर्जतिल इजाबा व क़बिलल्लाहु हाज़िहिल फ़रीज़ा फ़हाज़ा क़बूल इजाबा। फ़ख्तलफ़ल उलमाउ हाहुना मल मुराद मिनल क़बूल। अल मुराद मिनल क़बूल क़बूल इसाबतिन अम क़बूल इजाबतिन। फ़ज़हबल हाफ़िज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी बिअन्नल मुराद मिनल क़बूल क़बूल इजाबतिन व हुवा यक़ूलु अन्नल क़बूल फ़ी क़बूलिल इजाबति हक़ीक़तुन फ़मा दाम अल अमलु बिल हक़ीक़ति मुमकिनन ला युसारु इलल मजाज़ फ़ल मुरादु हाहुना मिनल क़बूल क़बूल इजाबा। वक़ाल शेख शबीर अहमद अल उस्मानी रहमहुल्लाह अन्नल मुराद मिनल क़बूल क़बूल इसाबतिन, यानी इज़ा तवज़्ज़अ अर्रजुलु वुज़ूअन कामिलन व सल्ला बिज़ालिकल वुज़ू फ़स्सलातु मक़बूलतुन ए सहीहतुन हैसु फ़रग़त ज़िम्मतुल अब्दि व ला युख़ातबु बिक़ज़ाइ तिल्का अस्सलात। फ़क़बूलु सिह्हा इसाबा इबारतुन अन सिह्हतिल फ़रीज़ा बिहैसु तफ़रग़ ज़िम्मतुल अब्दि बिज़ालिक। व क़ौलुल उस्मानी हुआ असहल व अनफ़अ लिजमीइन नास। पढ़ी के आसान क्या था कहना का कबूल न मुराद कबूल इजामा वाले खुदा खबर द चा मुझ बया कबूल या बनी कबूल, लेकिन चिदीन मुराद कबूल इसाबत वाले जो तालिब पूरा उदसु की और मुझे को बस नमुज सही है दे तम का दानुश वेले चिदा मुझ बिया दोबारा का जे मैं फारिग शोला मखी दा अल्लाह ताला ख्वाखद चिकीगी स नदा उस्मानी से पकौल के आसान त्यादा दा इख्तिलाफ बिल्कुल द कसीदे लका पदी आयत के उलमा इख्तिलाफ थे क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। फ़ख्तलफ़ल उलमा मल मुराद मिनल ख़ुशू। मल मुराद अल ख़ुशू शर्तुन लिसिह्हति स्वलाति औ लिक़बूलि स्वलाति। अल ख़ुशू फ़ी स्वलात शर्तुन लिक़बूलि स्वलात और शर्तुन लिसिह्हति स्वलात। फ़ज़हब बाज़ुल उलमा अल ख़ुशू शर्तुन लिक़बूलि स्वलाति व आम्मतुल मुफ़स्सिरीन यक़ूलून अल ख़ुशू शर्तुन लिसिह्हति स्वलाति। इज़ा कान अल ख़ुशू मौजूदन फ़स्सलातु सहीहा व इल्ला हिय गैरु सहीहा। व बाज़ुहुम यक़ूलून ला अल ख़ुशू शर्तुन लिक़बूलि स्वलात, यानी अस्सलातु बिदून अल ख़ुशू ऐज़न सहीहा वलाकिन्नहा तुक़बल अम ला तुक़बल। फ़इज़ा सल्ला अर्रजुलु व हुवा गैरु ख़ाशिन फ़सलातुहु सहीहतुन हैसु फ़रग़त ज़िम्मतुहु व ला युख़ातब बिल-क़ज़ा। वक़ाल अल उस्मानी हाहुना बिअन्न अल ख़ुशू शर्तुन
لحسن القبول، شرط لحسن القبول بأن الصلاة مقبولة بدون الخشوع، ولكن إذا كان الخشوع موجودا فيكون أقرب إلى القبول. عثماني شیخ قول ډیر آسان دی، ورنہ دی پکې نختی والا سړی خو چې موږ کوي کور کې خیالي د طالب په کتاب کې خیالي، نو دی وجه عثماني شیخ وایي چې خشوع شرط د حسن قبول له، بغیر د خشوع نه موږ قبليږي، لیکن چې خشوع وي نو ډیر خبر قبول شي. نو دا راګدل کې عثماني شیخ وایي چې قبول نه مراد قبول اصابت ته، بس چې سړی او دسو کې موږ کوي موږ صحیح شولو، یعنی ذمه فارغه شولا، موږ ورته دا نه وایو چې دا موږ دې بیا وکړه. ولا صدقه من غلول، اي لا تقبل صدقه اذا كان من الاشياء فيه غلول. لما كانت الصدقه ايضا طهاره المال بالاداء الزكاه يصير المال طاهرا، وايضا ان المصدق قد طهر نفسه من البخل، فالرجل الذي يؤدي الزكاه ويؤدي الصدقات النافله فقلبه طاهر من البخل، لان البخيل لا ينفق في سبيل الله شيئا، فبأداء الزكاه يصير المال طاهرا. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. وهكذا المزكي الذي يؤدي الزكاة ويؤدي الصدقات النافلة فقلبه أيضا طاهر من مرض البخل. فأورد الصدقة بعد الوضوء، كما أن الوضوء شرط للصلاة، فهكذا كون المال الحلال شرط لقبول الصدقة. إذا كانت الصدقة من مال الحلال فهي صدقة مقبولة، وإذا كانت من المال الحرام فلا تقبل، كما أن الصلاة لا تقبل بدون الوضوء. ولا صدقة من غلول، غلول مصدر من غل يغل غلا وغلولا، غل يغل غلا وغلولا، كما أن الطهور مصدر، فغل يغل من باب نصر ينصره، غل يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول عبارة عن أخذ مال الغنيمة قبل التقسيم. المجاهدون غلبوا على موضع وتحصلوا على الغنائم، فالمجاهد لا يأخذ من الغنيمة إلا بعد توزيع جميع الغنائم على المجاهدين. مال غنیمت جمع شي دا غینه بنالي ترڅو چې امیر المجاهدین دا ټول غنایم په مجاهدینو تقسیم کړي نوي، په خپل خوخه به یو شی نالي. نو دی وجنه صدقه د غلول نه قبليږي. غلول دې ته وایي چې یو سړی د اموالو د غنایمو نه یو شی قبل التقسیم والی او بیا خیرات کوي، نو دا نه قبليږي. هر کله چې د غنیمت اغشته شوی مال نه قبليږي، نو حرام چې په څلور مذهب حرام هغه څنګه قبليږي. حالانکه په امانت کې د مجاهد برخه شته ده، دا د غنیمت بلا اموال چې جمع دي د مجاهد پکې برخه شته، لیکن رستو به معلومیږي او یار داغه نه مخکې واغشته. نو په غلول کې بیا صحیح حساب دغه مجاهد موجوده و، لیکن د تقسیم نمخ کی واغشتا، نو یو نوع د حرمت پکراله. دا مال به تمامها حرام نه ده، بلکې دې کې چې د نورو غادیانو حصہ نو هغه حرام ده. نو چیر کله دا سمال چې هغه کې یو وجه د حلت موجوده ده او نه قبليږي، نو چې کمال سل پسل حرام هغه څنګه قبليږي. نو دا کوي ولا صدقه من غلول، يعني اذا لم تقبل الصدقه من الغلول. الغلول المال الذي أخذ المجاهد قبل التقسيم مع أن له حصة في ذلك المال، فكيف يقبل المال الحرام 100%؟ سل پسل کی چیو مال حرام يغبسنگ قبليگي. قال قتادة في حديثي إلا بطهور. بين المصنف لهذا الحديث سندين: السند العالي
والسند السافل كلما كانت الوسائط قليلة في الإسناد فيكون هذا الإسناد عالي، وإذا كثرت الوسائط يصير السند سافلا. فالإمام الترمذي يقول أن السند السافل فيه كلمة إلا بطهور، وهذه هي الأمانة العلمية. هذه هي الأمانة العلمية. إمام الترمذي أمين في النقل له، اغوی مخکینی سند کی بغیر طهورنو او پدې دویم سند کې د بغیر طهورن پدې الا بطهورن ده. یعنی محدثین دومره احتیاط کوي چې اسنه چرته من کذبا علی متعمدن کرا نشم. نو مخکینو استادانو چې کوم سند بیانولو هغه کې د بغیر طهورن ټکره، او دا دویم سند چې هغه سند سافل له هغه کې د الا بطهورن ټکره. الله تعالی محدثینو ته دومره کلکی حافظي ورکړي دي چې د استادانو هغه بیل کلمات هم سرګندای چې مخکینی سند کې د بغیر طهورن ټکه استاد بیانوي، او په دې دویم سند کې د الا بطهورن ټکه ده، اگر چې د دواړو معنی یو ده. وهذه هي الأمانة العلمية، بأن المحدث يبين جميع الكلمات المروية من مشايخه. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، يعني هذا الحديث في باب الوضوء لا تقبل صلاة بغير طهور هو أصح الأسانيد في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. أن الإمام الترمذي دائما يأتي بحديث واحد لتأييد ترجمة الباب، وهو لا يريد في الباب الأحاديث الكثيرة كما يفعل الإمام مسلم وكما يفعل أبو داود. الإمام أبو داود يأتي بروايات كثيرة وهكذا الإمام مسلم، ولكن الترمذي دائما يذكر حديثا واحدا في جميع الأبواب، إلا إذا كان في السند أمور فيأتي بحديث آخر أيضا، ويشير إلى جميع الأحاديث المروية في ذلك الباب بهذه الجملة وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه. فدي باب کے نور حدیثنا مشتا آیو دا ابو المليح نہ دے، بل روایت ابو هريره نہ دے، بل دا انس نہ دے. او دا امام ترمذی دا طریقہ دا چې یو سړی په کنیت مشهوري نو نومې به درته ښیي، او که یو سړی مشهور په نومي نو کنیت به درته ښیي. دا ډېر لوی علم دی چې ګویا دا ابو المليح کنیت مشهور دی او نومې ګوره عامر دی. الامام الترمذي دائما يشير الى الاحاديث المرويه بكلمه وفي الباب، يعني يريد الاختصار. د امام ترمذی مقصد اختصاری او طالبان د اختصار شوقیانی یو شل حدیثونه ورته نو چرته دا چاته یادېږي. نو په باب کې د یو حدیث کله نا کله د سوجنه بیا دوه حدیثونه بیان کی، او نور روایات چې په دغه مضمون کې راغلي وي هغه ته اشاره کوي وفي الباب. په دې باب کې چې لا تقبل صلاة بغیر طهورن ده، په دې باب کې یو روایت د ابو المليح نه ده. ابو المليح د خپل پلار مليح نه کوي، صحابي ده. او یو روایت پکې ابو هريره مشته، بل د انس مشته. نو دې باب کې درې روایت نورم دي، هغه در ترانړل. حافظ ابن حجر اسقلانی بیا دا ټول روایت هم راوستل. امام ترمذی چې وی وفي الباب، نو حافظ ابن حجر اسقلانی هغه روایت تخریج کړي دي، او امام ترمذی دغه حافظ ابن حجر اسقلانی هغه ته نوم کې خود اللباب فيما يقول الترمذي وفي الباب. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی دا کتاب مفقود ده، لیکل ده کتابونو ورته حواله ورکي لیکن مفقود ده. بیا حضرت مولانا محمد یوسف البنوری رحمت الله علیه
چې د ترمذی شرح لیکلا معارف السنن مکمل شوی نه ده نو اغم دا روایت بیا راځي بل یو کتاب هغه جوړولو او دا کتاب نم بن نوری سے بخو لب اللباب فيما يقول الترمذي وفي الباب لیکن مکمل نشو دا کتاب مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ دا فی الباب وفی الباب دا روایت ټول راځي چې مثلا د ابو الملیح روایت کم ده کړه ابو داود کړه کنسائی کړه ابن ماجه کړه او د ابو هريره روایت کم ده او د انس روایت کم ده نو امام مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه د کتاب نوم خو لب اللباب فيما يقول الترمذي وفي الباب لیکن دا کتاب مکمل نه ده په کتاب الطهارت کې 52 باب لیکلي یعنی کتاب الصلات کی او په زکات کې 38 بابا تخریج کړو او په صوم کې 22 او بیا کتاب دغه څه ناقص پاتې شو بیا د بن نوری صاحب زمو او د نیوټن د مدرسې مدرس مو او د مدینه د یونیورسيټي نه فارغ مو مولانا محمد حبیب الله مختار شهید شوی دی بیا قتل شوی دی نو مولانا محمد حبیب اللہ مختار کتاب شروع کو داغینوں میں کہ خود کشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب نو دا واته جلد کې چاپ ته بیا مکمل لري کاش چې طالبان دا مکمل کی نو امام ترمذی اختصار کوي دی او فی الباب نو الحمدللہ کشف النقاب کې کافی ځای پورې کار شوی دی نو دا روایات به ټول غیر استی دي چې امام ترمذی د دې حدیث کم ده چې دا حدیث کم ده دا کم ده دا کم ده نظام یو ډیر لوی کار ده امام ترمذی کتاب ځکه مقبول له چې د تطویل نه کوي د اختصار کوي نو طالب ته یو حدیث کم از کم یادېږي او نور ته اشارات وکي چې لکه دا حدیث په نور سندونو باندې د پلان کې صحابي نه مروي ده او بل طریقه دا کہ یو عالم یو راوی مشهور بالکنیت نو اسم به در تخی او که مشهور بالاسم کنیت به در تخی نو دل کې درته دا ابو الملیح چې په کنیت مشهور دی نو مې درته سرګن کو چې ابو الملیح دا د اسامه زوی دا او د خپل نوم عامر دی ويقال زيد بن اسامه بن عمير الهذلي باب ما جاء في فضل الطهور د طهور ډیر لوی فضیلت ده چې سړی او دس وکي نو الوضوء صلاح المؤمن الوضوء صلاح المؤمن او دس د مؤمن وصله ده امام زین العابدین چې خپل لوره ودوله نو بلا نصیحتونه ورته کړی دي په خوا به مولانو لونو ته بلا وصیتونه کولو چې لوري ته ګوره بل لوي کور ته روانه ته دا غي د خوې بوی نه خبر نه ته خو د پلار په کور کې وي د خپل ورونو او د پلار او د مور د خوینه خبر وي او ډیر پنیاد باندې لوي دي اوس یو اجنبي کور ته ځي او دا بکه بلا نصیحتونه ورته کړی او بیا لور ته اخر کې وای چې لوري دا یو خبره غوړه یې رانه کې توضئ پاو داس کې اوسېګا فإن الوضوء زینة الزینة دا تمام خاص لوی خاص هغه او داس ده کتاب لیکي چې یو خزه په او داس کې وي نو که خاوند ډیر خشمناک او غضبناکي اب ورته الله تعالی په منځله د غلام ګرځي نو نه کې بیبيانه همیشه په او داس کې وي نو که خاوند ډیر غضبناک می قدرتی خدای ته غوسه نشي کولای دا او داس تمره لوی برکت ده بل او داس توجنه قدرتی نورانیت په چهره کې پیدا کیږي توضع معنا دا چې وضاعت اور رڼا پیدا شي وضاحت رڼا ته ویل کې دي شي نو حدیث کې را دي چې یو سړی او داس کوي او خالصتا لله کوي نو چې ده په دغه مخ باندې وبو واچي نو د دې مخ تمام ګناهونه پاغه وبو سره اوريږي په خلک وبو واچولې نو د خلی ګناهونه لاړل په خلا باندې سړی کندل کوي غیبت کوي دروغ وي او دارنګ پوزه کوي وبو واچول د پوزي ګناهونه لاړل
پودم گناہ کوي. یو دی کې ناست یو خدا لقد ظالم لور دی وې سو زبردست بوی ته لاړو چې دا به خشته لاس عمرې نو دا پوزې ګناه ده. نو پوزه کې دی بو واچولې او دارنګي او بیا سترګو ګناهونه چې اجنبیاتو ته په کتلې وي الله تعالی د مخ هغه تمام ګناهونه په غوبو باندې توي کی. لاس باندې جرم شوی د لاسونه دی ویندل او د سر مسدو کا خراب خیالات تراغلی په دماغو کې خپې دی ویندلې هغه باندې دی خوا تلوي هغه تمام ګناهونه الله تعالی دا او داس توجنه هغه پاکینو او داس دومره لوی شی دی. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. اسحاق بن موسى الانصاري دا لوی محدث دی او تابعی نه دی بلکې تبع تابعی دی. انصاری چې په سند کې مطلقاً راشده به مرادی کله به د نوم ذکر کیږي اسحاق ابن موسی کله به یواد را دي حدثنا الانصاری نو د انصاری نه مراد بلغه اسحاق ابن موسی وی د په 243 ختمه هجری کې مړ دی. قال حدثنا معن بن عيسى روایت بیان معن بن عيسى قال حدثنا مالك ما کا روایت بیان چکندنو مالک ابن انس. مالک ابن انس امام دار الهجره ده د مدینه منوره امام ده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو چې دغه مدینه ته خلق راځي پکار د چې تاسو دغه طالبانو پورا قدر کوئ. دغه وخت کې مرجع د علماء امام مالک رحمت الله علیه فما بین د امام مالک او د امام ترمذی کې دوه واسطې شوې. امام ترمذی دا سند بیانې د چانه د اسحاق ابن موسی نو هغه د چانه بیانې د معن نو هغه د مالک نه نه په ما بین د امام ترمذی او په ما بین د امام مالک کې دوه واسطې شوې. بل سند ده ها ما د ته مغارب او د تلفظ بسيط کوي او دغه مشارقه او مغاربه تحویل اغه د حی معنا کوي تحویل سمانا سند بیا د سره شو. نو د امام ترمذی بل استاد قتیبه ده حدثنا قتیبه عن مالک پدې سند کې په مابین د امام ترمذی او په مابین د مالک یو واسطه ده. پدې باندې اعتراض ده چې سند علی مؤخر کو او سند سافلی چې کوم دنو هغه مقدم کړلو د دې څه وجه ده. نو علماء لیکي چې دا روایت د مخکینی روایت په مقابله کې لږ کمزور ده. کله نه کله سند سافل داغي ثبوت ډیر په قوي انداز کې وینو دی وجنه هغه مقدم کی دار و مدار د قوت ته نه د قلت. نو دویم روایت ته قتیبه نه هغه د مالک نه بالذات روایت کوي او پدې کې یو واسطه ده. امام مالک مدار د سند شو. مخکې تاسو وی چې مختلف سندونه چې په یو شخصیت را جمع شي هغه ته مدار د سند وي. نو مدار د سند هغه امام مالک رحمت الله علیه ده. امام مالک دغه روایت کوي ان سهيل ابن ابي صالح د سهيل نه چې هغه ابن ابي صالح ده او هغه د خپل پلار سهيل نه کوي او سهيل دا روایت کوي د ابو هريره نه. ابو هريره من المكثرين نه. مکثرین په اصطلاح د اصول حدیثو کې هغه صحابي ته وایي چې هغه نه بلا روایت مروي وي. مکثرین هم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيره وعلى راسهم ابو هريره. ابو هريره نه 5300 سلور او یا ټول روایت مروي دي. 5374 روایه. امام ابو هريره دا من المكثرين ده دنه چا زیات روایت ندي بیان کړي او ده د خیبر په جنگ کې راغله او شریک شوی ده. د خیبر جنگ د هجرت په اوم کال شوی او د پیغمبر سلام د دې جهان نتلل دا د هجرت لسم کالو. نو ټول صحبت ابو هريره د رسول الله مبارک سره 3 کال ده. لیکن په 3 کال کې چې کومه ذخیره د ابو هريره نه مروي ده بل صحابي نه دومره لوی ذخیره هغه نه ده مروي.
یو خو الله تعالی د تډیر لوی حافظه ور کړی و او بل رسول الله ورته دعا کړی. پیغمبر اسلام یو دلوي من منکم یبسط رداءه، تاسو کې څوک ته چې خپل صادر خور کی. ابو هريره एकदम خپل صادر خور کو او په دغه رد رسول الله پسونو حدیثونه بیان کړ او بیا ابو هريره دا صادر دی راغون کا، هغه ما صادر راغون کو د سینې سره مولا ګولو، قسم په خدای داغه نه پس مانه یو ټکه بیان دی ارشوي. نو الله تعالی ابو هريره ته ډېر لوی قوي حافظه ور کړی و او بادشاہانو په تجربه کړی دي. په یو مجلس کې ابو هريره ته دعوت ورکړې شو او کاتبان پټ کې نولیو چې ابو هريره هر خبره لیکي، ځکه د په هر خبره حدیث وی قال رسول الله معلومه وي. نو په مجلس کې پسونو حدیثونه بیان کړ او زود نویس خطاطینو هغه لیکل. کال پس بیا بادشاہ دعوت ورکو، یره جی پروسه کال تاسو اورل مونږ ته حدیثونه بیان کړو دا غي ډېر لوی خوندو، یره جو مکه روایت بیا بیان کړي. او کاتبانو ته وی چې ګورې نوښتي چې آیا د پکې تقدیم او تاخير یا رد او بدل کوي یا نه. بعینه مکه روایت کال پس حضرت ابو هريره به تمامها بیان کو دیو ور دیر فرقم پکینو بیا ټولو جړل چې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. ابو هريره خپل حالت په خپل بیانې چې نشأت یتیما وهاجرت مسکینا، د یتیم پیدا شوم ما او ما چې کله هجرت کولو زړیر غریب ما سره پیسې مې نه وي. وكنت اجيرا لبصره بنت غزوان، زده بصری خادم ما بداغی خدمت کولو به طعام بطنی ترخا میں سره ډوډۍ و خرس کو ترخا و او نور سنو. فكنت اخدمهم اذا نزلوا، کله بچی په یو ځای کې ونو ما باغی ته خدمت کولو، داغی اوخانو تب می غیار اړه داغی ګډو بيزو ته. واحدو لهم اذا ركبوا، کله بچی داغی قافله روانه شو نو ما به داغی اوخانو ته خودي خواني کولا. حادی پیجنې نورانی من الحادی هغه ته حادی وای چې خان چلای. حادی هغه سړی ته وای چې هغه قافلې ته په خوشاوادۍ باندې سندري وای هغه ته حادی وای. دا خان او اوخي دا په خوشاوادۍ باندې ډېری مېنې دي. نو یو حادی په اوچت आवाज باندې قصیده وای او اوخي په هغه باندې رواني په مزه. عرب دا زړی قصیدې ورته یادي قفانب کې من ذکر حبیب و منزلی بسق اللوا بین فوزن وای چاته څه قصیده نه او چې اسم ورته نه یاد. بعضی حالی خوانان لم یبوجی دا غي خو تسوي دن 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 بس ټول غلار باندې دک شوی هغه خو مست شکندن رواني مست. او دلته ساربانان چې کابل ته رواني هغه سوي هغه وای په ولر باندې ارمان دې په خبر ارمان کوي شین غاړي دی ملای دی او سر غاړي دی ټیپار پدیو خان خوشاله ولا محمود پورا قصیدی وی ټپی وای دلته کې باقاعده پنجابیان لوري قافلې اوخ کده قدرتی دغه چې په خوشاوادۍ باندې ډیر مین دي. ابو هريره خودي خواني کړی دا هغه وای فاخدمهم اذا نزلوا واحدوا لهم اذا ركبوا او بیا وای وها انا ذا قد زوجنيها الله تعالی. هغه خدا چې دغه خادم ما اخدای ما ته پنیکا کړاله کان مملوکی فاضحى مالکی ان هذا من عجائب یا د مملوک یا بیا مالک شو. بیا وای فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريره اماما. ابو هريره امام دی. الله اکبر. او دی وای چې ما اسلام راړو نو زما مور غټه کافره وا هغه به ماتم کندل کول اسلام تم ستا اسلام داسه او داسه او داسه او ما به جړل مور اسلام راړه یو ځل د رسول الله مبارک په بارک د به د بیٹی کی استعمال کړ. ابو هريره وای په منډه ورالم او رسول الله ته یو جړل چې د خدای رسوله
اما مور کافره ده د اسلام بدی وی نن خوستا بارکه ډیره چې کمندونو خرابې خبرې وکړي د خدای رسوله زما دې مور ته خو دعا وکړه چې الله تعالی غم مسلمان کی د رسول الله مبارک لاسونه د خدای دربار کې پورته شو چې خدایا د ابو هريره د مورم د اسلام پر اړه باندې منوره کی دی وی پمنډ منډرالم او یقین مې چې د رسول الله دعا به قبولې چرالم فیضل باب مجاف د کور دروازه بنده وا او چې وګ مې کیخو نو आवाज راتلو چې لکه سوکلام بي ما به ضرور سه انقلاب را روان دي دروازه مې وډه بوله نو دنن را آواز را کو مور چې مکان کیا ابا هريره خپل دی ودرېګا انتظار مې کولو تر دې چې والدې غسل کو خې جامې واچولې او بیا ثم فتحت الباب وهي تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پمنډ ورالم او ما رسول الله بارک تزیر ورک ابشر یا رسول الله قد اجاب الله دعوتك خدای ستا دعا قبول کا کور ته چلاړم مور می سلام راړل نو ډیر لوی شخصیت ته ابو هريره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بحرین گورنر کړو چې دا ورشه د بحرین گورنر د بحرین علاقه د دمام سره لګیدلی ده اوس حکومت سعودي پورا پل جوړ کړی دی په گاډو 50 میله سمندر دی د دمام او د بحرین په میز کې 50 میله پل جوړ کړی نو اوس په موټرو کې سړی د دمام نه بحرین تر دې لوی علاقه ده په سمندر کې یو جزیره غونډه ده د بحرین د گورنر دی کله نا کله ابو هريره په بازار تیرېدو دکاندارانو ته انتم هنا ومیراث رسول الله یوزع فی المسجد تاسو دکانونو کې نه شي د خدای انصافدارو او د رسول الله میراث ولګیا د په جمعات کې تقسیمیږي دا دکانداران ډیر لالچیانی چې سبا د ټکیو د روپۍ سودا خرڅې دی په جمعات کې بس هم بلا پیسې میلاو شي دکانونه به بند کړ جمعات ته بلاړل قتل به پیسې کم ده تقسیمیږي جمعات کې وتش طالبان مو چا به قران یادولو چا به حدیث او دای به ګټونه صحیح کولو واپس پراله ابو هريره موږ خو جمعات ټول لټ پلټ کو دا پیسې کم ده تقسیمیږي ای جاهلان یې کنه دغه طالبان چې قران او حدیث وای دا د رسول الله میراث ده العلماء ورثه الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر دو کال پس مدینه منوره تراغه امیر المؤمنین باندې سلام واچلو السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمت الله وبرکاته حضرت عمر ډیر خوشاله شو وعلیکم السلام ورته مرحبا اهلا وسهلا یا ابا هريره او بیا ابو هريره تاسو کو ماذا علی کتفک دا پوګه دي سي پوګه وړکو پندو کې ویجی ادي 10000 دا 10,000 روپۍ دي به ورته لکه عمل بیت المال دا د بیت المال لیکستادي وی هاذا لی دا زمادي حضرت عمر ورته غوسه شو بالمده لكن حضرت عمر ورته غوسه شو ورته وی عدو الله ويا عدو كتاب الله ويا عدو رسول الله او د خدای او د قران او د رسول الله دشمنه ابو هريره وجړل يا امير المؤمنين والله لست انا بعدو الله ولا بعدو كتاب الله ولا بعدو رسول الله بل انا عدو من عاد الله ورسوله وكتابه نو دا پیسې کم دي ویلی خیل تناسلت وعطایا تلاحقت ما دا سونو تجارت کړې ده یا مېږي کې ګټلې دي بعض کسانو راته هدايا را کړی ورته وی ادفعها الى بیت المال دا بیت المال ته ورکا ما ته دې ته نوی لګل چې ته تجارتونه کوه بیت المال ته په داخله کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بعد تمام گورنرانو احتساب کولو گورنر به چلے ګلو قتل به چې د په بدن کمه کمه جامې دي چې به براله هغه جامې بنونو تاسو په کولو چې دا جامې د کم دین راغلي دي ته چې پلیس آیو جوړاو دا دو جوړې کم دین رااله دې ته احتساب وای نو گورنران هم یریدل گورنران هم بالکل یریدل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سعید ابن عامر ته وی لکه
تیار شه، تاسو د شام گورنر کومه. سید ابن عامر یو نوجوان دی، د وادي یو کال شوی دی. هغه حضرت عمر ته وایي په مدینه کې خو ډېر مشران صحابه موجود دي، زه خو زلمی یم او تجربه مې نشته. امیر المؤمنین یو بل سړی ولګه گورنر ته د دې قابل نه یم. حضرت عمر ورته غوسه شو، ځان تیار کا، قلتمون الخلافه، خلافت ما ته په غاړه کې چولې ده، اوس لته د امارت نه عذر کې، سبا ځان تیار کا. لاړو سید ابن عامر بی بی ته وی بی بی تیار شه، حضرت عمر مو شام تلیږي، خدو خاون روانيږي. حضرت عمر ورته د لارې خرچه ورکړه چې دا ستا د لارې خرچه ده. خدو خاون زی اگر د شام دارالخلافه حمص مشهور خار ده د بیت المقدس نه مخکې چې سړی حلب ته دی لاره کې حمص کې ډېر لوی خار. الته لاړو د مخکینی گورنر نه چارج واغشتو. په دویم مرض ښځې ورته وی چې خاوند دا خو ډېره یخه علاقه ده، زما په بدنم نری جامې دي او ستا م نری جوړه ده او یو جوړه ګرمه راړه ما ته موزان ته وی پیسې ما ډېرې راړلي. ښځې د ډېر مالدار کور او هغې بلا دولت ځان سره وړلی او دا نورې پیسې چې دي دا چاته په مضاربت باندې ورکه، تجارت په کوي نو نیمه ګټه به د هغه وي، نیمه به زمونږ وي، نو دا پیسې به مونږ ته ډېره لویه نفع راکوي. نو ښځې ورته ټولې پیسې ورکړي. سید ابن عامر قوتو او آوازونه کولو این الیتاما این الارامل این المساکین، یتیمان کم دي، کونډې کمی دي، ټولې پیسې تقسیم کړي. واپس راغی، تمامې پیسې تقسیم کړي. دوه ورځې پس ښځه تپوس کوي سړیه تا خو ما تم جوړه رانړه او ځان ته مو یخه علاقه ده او دا پیسې دې چا ته ورکړي. بی 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 غم کو سر نه فله په دې کې اړو خساره شته نه. په دویمه درېمه بیا ورته بی بی د ښځو مجیبه تر ته خو ما ته سمه خبرم نه کې. بی بی ستا او زما خو جوړم شته، څادرې مو شته، دلته ډېر کسان داسې وو چې جامې شلېدلې وي، یتیمان وو، کونډې وي، ما ټولې پیسې هغوی ته ورکړې. او دا سراسر ښځه خفه شوه، عجیبه سړی ما دې دپاره درکړې وې. بی بی که ما سره پاتې کېږي او د رسول الله مبارک او د ابوبکر صدیق او د عمر په سیرت ما سره ژوند تېری ټیک ته کنې زه به د مور او پلار کره بیا بوځم. ښځه هم د صحابي ووې زه د رسول الله او د شیخانو په شان زندګي تېرو، بس وی غږ مه کوه. قدرتی حضرت عمر کال پس زی، حضرت عمر به پټ تلو، چاته به یې وی نه، پټ به لاړو. سحر خلق د سحر مونځ ته جماعتونو ته دې ګوري، امیر المؤمنین هم راغلی، چغې شوې قد قدم امیر المؤمنین من المدینة المنوره. مدینه منورې نه امیر المؤمنین تمام دنیا یو میدان کې را جمع ده. د حمص او د حما او د دې علاقو بلا خلق خبر شو رالل. 9:30 بجې ټایم دی او حضرت عمر د خلکو نه تپوس کوي کیف وجدتم الامیر، گورنر څنګه د ټول وی والله لنعم الامیر، ډېر ښه گورنر دی، متقی دی، پارسا دی، دیندار دی. حضرت عمر ډېر خوشاله شو. په میت کې یو سړی پاسېدو، یا امیر لا ریب انک ارسلت الینا امیرا صالحا ورعا. لیکن په دې گورنر کې درې کسلور خامۍ دی او مخکینی گورنر کې نه وي. حضرت عمر ډېر خپه شو چې هو سید ابن عامر خو ما ته ویلو چې ما ملېږه زه کمزور یم، بل مضبوط سړی ولېږه، نو که واقع ده کې خامۍ وي الله به ما د ګردن نه نیسي. هغې سړي ته وی پاسه خامۍ بیان کو، امیر ته وی ایو الامیر اسمع، اوره چې دی څه وایي. هغې سړي څلور اعتراض وکړل چې دا گورنر سید ابن عامر چې د سحر موضوع کی د کور ته لاړ شي، په کور کې د یو ګنټه تېری بیا راوځي. مخکنی امیر چې د سحر موضوع به وکړو سیده به هغه قصر الامارت ته راتلو، گورنر هاوس قصر الامارت ته به راغی، فیصلې به یې شروع کړي او د یو ګنټه په کور کې دننه ناست دي. حضرت عمر گورنر ته کتل، هغه ویجی ټیک اعتراض دی، زه دغسې کومه، زه چې د سحر موضوع کوم نه کور کې یو ګنټه تېروم. دویم اعتراض دا دی چې دی د ماسوتن موضوع کې نو کور ته لاړ شي بیا نه راوځي.
مخکنه گورنر بشپا کې مراوتو چې څوک به ورغه دروازه به ورته وډبوله الکه میت کې خبر هم درته کوم ما ته ما سوتن نه پس مرا دې نه جوړه باندې طالب پناه بجې لس بجې کې راشي خو کمزور ہے دا درته خپل فریاد کوم طالب خو دا وجدت فقد علمت بلما براغلی لا دغه بلما ځان سره اوسه ما سره پر دغه کېدو خو بیمار یم ګولې خورم دا څه د خدای انصاف مجبورن به روزما دلته خبره د بار طالب بال تراغلی دغه دارلم کې موږ راځو د کمزور باندې رحم وکړي هغه باندې دغه اعتراض چې دا ما سوتل موضوع کې بیان راوځي حضرت عمر گور ویاو جی ٹھیک تدا زکوما چې ما سوتل موضوع کم بیا نه راوځم ودرم خامس له ودرم خامی دادا چې د پیندل سره د پس یا شپاړه سره د پس چې د سحر موضوع کې بیا نه راوځي د ماسپخین مستروزي دلته نه خلق راغلي او د په انتظاری او د ماسپخین مستروزي بیا او جدام ټیک ته کله د داسم کو وسلورم پکې سخامه ده ودا چې د کله نه کله میاش کې په خپل محل کې به هوش پریوزي خلق ورته دلاسو تلی او د خو تعلیمږي سر ورته مالش کوي د په هوش کې ناراضي سلور پیند غنټه د قصه به هوش ای به چرته سترګې وغړي د کم کم دینه خلق راغله غریبانان واپس محروم ورشي حضرت عمر ته پاسه دا سلور خرابای تا کې ولی موجود دي مخکینی گورنر کې نه وي نو سعید ابن عامر جړل چې یا امیر المؤمنین بعد خبره د بیانولو ني پما پردا واچوا بعد خبره بین الله و بین العبد یغ سرګندول ني پکار ما معاف کا ټیک تما کې دا خامای موجود دي بس را باندې پردا واچو را باندې م بیانو ورته غوسه شو امیر پاسه ټول په تفصیل سره جوابات ورکا نو جړلې چې بعد خبره خوجی دا بیانولو ني خو حتا حکم نه نو مناسب خونه چې بیان کوم پاسه بیان کا ویلو باندې خبره د پما باندې اعتراض د چې د سار موضوع کی کور تور شیو یو غنټه تیرې دا ټیکه اعتراض ده تما خزانه جوړه ده د خپل وړو واغم لغونده کېدم چې معمولی خمبيره شي بیا دا غنه د تور وټی ته یو ډوړې دوه خرم یو می خزو خوري نو قرض کنه ساتم چې بیت المال باندې بداغه خرچ را دی او ما تدار روانه ده چې د مسلمان نانو د بیت المال نه ځان ته خادم نسم حضرت عمر ډیر خوشاله شو چې دا خو هیڅ خامه نه ده او دویم اعتراض هم ټیک ته چې ما سوتن وضو کما د زنه راوزم زکه ما ډیر زمانہ په کفر کې تیر شوی د پځوانۍ کې ټول زما د کفر او د بوتانو سجدي وي الله چې ما باندې احسان وکړو او ما اسلام راړو نو ما د خدای سره وعده وکړه چې شپه بستا د عبادت چې دا زما د کفر دا ټول ظلمونو کفاره وګرځي خدای شپه بستا د عبادت ما د الله سره دا وعده کړی خبره خدا بیانول نه دي ځکه عبادت او طاعت خلق پټ کوي خو تیرا باندې سرګندې او درېمه خبرم ټیک تا سوار لسیا پیندل لسیا شپاړ سره د پس زده کنه راوځم چې زما جامه په پیندل سره د کس خاشي وي خیر او خلو نو چې وی ویندم نو یخ علاقه د اوچیږي نه ا کپڑے دغه سي پلاسو دی خوا کوم کله کله سړی جامه ادا کینو پلاسو په مشکله باندې د ماسپخین مستصر او چې غوندې شنو وای چومه دی وجنه د ما بل جوړه نشته حالانکه خدراته ویلو خو ما ویره د یتیمانو حق زیات دی څلورم اعتراض هم ټیک دی کله نه کله به هوښ لیکن زما به هوشي زما دماغي نقصان نه دی الحمدلله دماغ می سالم دي خو ماته واقع را یاد شي دغه واقع د وجنه د به هوش رسول الله مبارک یو صحابي خبیب کافرانو قید کړه په مکه مکرمه کې نو به قتل ته بوتلو دا قتل را دی وا
د مکه مکرمه نه بهر استونو ټول کافران جمع او تماشه کوله او خبیب چې مقتل ترا وستونو چا د تورو پسو کو باندې داسې والو چا پنيزو چې دمره هوایا کنه قدمه په رسول الله مبارک ونه خبوا نو هغه جړل وی ظالمانو دا ولي وای موږ خدام نه برداشت کوو چې رسول الله مبارک پنور کې ولاړو موږ پسوري کیو او بیا هغه کافرانو ته وی چې د یو 2 رکعاتو خو اجازه راکې نو کافرانو ورته چې ټیک ته 2 رکعات هغه مخ کې نه او داس کړو او 2 رکعات یو کول بیا ویله مې غواړي چې سم وګد موضوع کم او کافران به بیا وایي چې مسلمانات د مرګ نه یریږي نو وګدوګ د مندونه کوي او بیا 2 شعرونه وي چې ولستو بالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو الممزع ذکی هغه منظر آیات کوم چې خبیب خلکو پس دغه باندې بوتلو هغه د تورو په سکو او پنيزو زخمی کولو دغه وخت د کافرو منظم تماشې ته ولاړو نو دې یادېږم چې د قیامت پر د الله تعالی ما پدیونه نسی چې سیدته خو ظلمه وي تا د خبیب مدد ولنو کول پکارو چې تام دغه سم مدد کړو نو د دې وجنه به وشش ته کدا قیامت پر دا ډېر لوی ورځ ده یوم یجعل الولدان شیبا دومره سخت ورځ ده چې واړه واړه ماشومان هم د غیرت د وجنه بوډاګان شي او وتر الناس سکارا وما هم بسکارا حضرت عمر پاسې دو او سید ابن عامر په تندیخ کول کو او ودا الله ډېر لوی احسان او شکر ده خدای چې زما دغه سه گورنرانو نو خدای ته به ما نه رسوا کې خدای زما ټول گورنران د سید ابن عامر غونډه کې دې ته احتساب وای على كل حال ابو هريره نم احتساب شوه ده او ورته وی ادفاها الى بیت المال دا 10 روپے بیت المال ته ورکا بیا دوباره بحرین تراله ګلو ابو هريره معذرت کو چې بس دمره گورنر کافي دمره گورنر کافي دا ما پرې مدینه منوره کې بیا مدینه منوره کې وفات شوه ده وعلى كل حال دا ابو هريره پنوم کې سلويخ قول دي چې د جاهلیت نوم صد عبد شمس ده کا عبد الرحمن ده کا عبد الله ده علماء سلويخ قول د پنوم کې ذکر کړی دي او سیوطی سیبم په تدریب الراوی کې کم از کم شل نمونه را نقل کړی دي والا کل حال هر یو نومي چې وی بیا د ابو هريره باندې مشهور شوی دی ځکه د پیشو سره ډیر لوی محبت او خان مې سرول نو پیشو به بره پیشو بچي به بره ونه کې کیخو نو دی وجه نه په ابو هريره باندې مشهور دی په اوم کال د هجرت باندې د خیبر په جنگ کې د چکمندنو اسلام راړل دی ابو هريره وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زبردست حالات دي یعنی کله کله به موږ مسجد نبوي کې بیهوش پریوتو خلق براله دما پسټ په خپکه خدا د میرګي علاج دا چې سړی باندې میرګي او بیهوشي نو پسټ خپکه د هوش کې شي حالانکه میرګي بنو د لوګي د وجنبا موږ دغه سپراتو خیر دی دا حدیث نه قال پسند امر کافی دی